Yes. এফসিপিএস পার্ট 2 ট্রেনিং। হ্যাঁ স্যার। এফসিপিএস কোন সাবজেক্টের পার্ট 2? স্যার সার্জিক্যাল অনকোলজি। সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি। আচ্ছা, ওকে। ওকে মিসবাহ। তাহলে তুমি ফেলোশিপ করা স্টুডেন্ট নাকি, না ওই প্রিলিমিনারি পাস করে স্যার পার্ট তারপরে? 2 ট্রেনিং করতেছি স্যার, পার্ট 1 পাস করছি। পার্ট 2 তো বলে না, এখন তো বলে মিড টার্ম। মিড টার্ম তার মানে? এখন স্যার কোর ট্রেনিং চলতেছে আর কি স্যার। কোড ট্রেনিং চলতেছে, ওকে। সেটাই তো বলেন, তাহলে কোর ট্রেনিং চলতেছে। আপনি কি এখনই মার্ক করে ফেলছেন যে আপনি কোলোরেক্টর সার্জারি করবেন? না না স্যার, সার্জিক্যাল অনকোলজি স্যার। সার্জিক্যাল আমাদের স্যার অঙ্কোলজি করবে। আগের থেকে ঠিক করে স্যার। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে মিসবাহ, জাস্ট টেল ইউর কেস সামারি। Mrs. X, 76 years old, female, diabetic and hypertensive, presented with generalized weakness, loss of appetite, and weight loss for 6 months. Right lower abdominal pain for last 4 months. According to patient statement, her presenting complaints started about 6 months back with generalized weakness, which hampered her daily life. She also gave history of loss of appetite and weight loss, which is evidenced by her loosening clothes. She also complained of right lower abdominal pain for last 4 months, which was mild, intermittent, dull aching, non-radiating, without any aggravating or relieving factors. Her bowel and bladder habits are normal. There is no history of alteration of bowel habit in the form of loose stool or constipation. However, she couldn't mention about any change in the stool color. There is no history of any abdominal distension or vomiting. She didn't give history of hemophysis, pain, bone weakness, where she received 3 doses of iron injection for anemia. She also gave history of 4 units of blood transfusion in last 2 months. No known of allergy so far. She is immunized according to API schedule and had taken 3 doses of COVID-19 vaccine. There is no history of such a illness in her family. She is diabetic for last 4 years and regularly takes tablet metformin 500 milligrams once daily. She was diagnosed with hypertension 3 years ago and regularly takes tablet losartan potassium 50 milligrams once daily. On general examination, she is conscious, well-oriented, cooperative, looking ill. She is anemic but not ectatic, not dehydrated. No accessible lymph nodes, including left supraclavicular lymph node, are palpable. Her body temperature is 98.6 Fahrenheit. Pulse is 90 beat per minute. Blood pressure 130 by 90 millimeter mercury. Respiratory rate is 15 breaths per minute. Her BMI is 22.4 kg per meter square. ECG performance status is 1. On abdominal examination, abdomen is normal in size and shape with lax abdominal skin. Umbilicus is centrally placed. No visible scar mark. No visible peristalsis or an angios vein. Hernial orifices are intact. On palpation, there is an ill-defined intra-abdominal lump palpable in the right lumbar region, which does not move with respiration, measuring roughly about 5 into 4 centimeter, circular in shape, non-tender, irregular surface, hard in consistency, non-pulsatile, slightly moves from side to side, not fixed with pedal wall, no organomegaly or ascites. Upper border of the liver dullness is in right fifth intercostal space in the mid-clavicular line. Percussion node is tympanic. Bowel sound is present and parietal examination reveals no abnormality. Other systemic examination reveals no abnormality. So my clinical diagnosis is right colonic mass may be due to carcinoma right colon with diabetes mellitus with hypertension. Thank you, Dr. Bisma, for presenting your case summary. Now you will face the faculty members. Mr. Margushan, sir. স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার। ডাক্তার সাহেবের নাম যেন কি? ডাক্তার জাহিদ Misbah. Sir Misbah. মিসবাহ। মিসবাহ সাহেব, ওই যে আপনি কেন ডায়াগনোসিস করলেন কোলন ক্যান্সার? Sir, unexplained anemia, sir. Weight loss,
Then sir, একটা স্যার palpable lump in the right lumbar region. So হ্যাঁ, interabdominal lump. কিডনি আছে না? স্যার এটা স্যার মানে আমার কাছে স্যার গাঁটি মনে কিডনি হয়েছে। এক্সক্লুড করলে কি হবে আর কোলন ইনক্লুড করলে কি হবে? কোন সিমটমের উপর বেস করে? স্যার কার্নেটস টেস্ট স্যার। স্যার যেহেতু কিডনি একটা রেক্টোপেডিয়াল অর্গান স্যার, ওই জন্য। কার্নেট টেস্ট করলে হয়ে যাবে? কোন স্যার সিমটম উপর বেস করে বলছে বলছে যে কোলন, এটা কিডনি না? Is there any symptom there that will dictate that this is not cancer, really colon, or this is colon? স্যার ইউজুয়ালি স্যার কিডনি স্যার ব্যালট করে দেয় স্যার। আমি স্যার পোস্টেরিয়রলি যদি স্যার আমি টেপিং করি স্যার, সেক্ষেত্রে আমি পিছন থেকে স্যার পাবলিক করতে পারবো, বাট এক্ষেত্রে স্যার পাওয়া যায় না, সেটা আমি শুধু এন্টেরিয়রলি পাইছি স্যার, মানে এন্টেরিয়র ওভালে পাইছি। আপনি যেগুলি বলতেছেন এগুলি তো সব সাইনের কথা। সিমটম গুলি কি? স্যার যদি কিডনি হয় স্যার আর2 মিডিয়াল হবে স্যার, এটা স্যার একটু ল্যাটারালি ছিল স্যার। এটা তো আপনার এক্সামিনেশনের কথা। Symptoms মানে পেশেন্ট কমপ্লেন। স্যার কমপ্লেন্টলি স্যার আনএক্সপ্লেন অ্যানিমিয়া ছিল স্যার, ওয়েট লস ছিল ওই জন্য। স্যার দেয়ার ইজ নো হেমাচুরিয়া, হিস্ট্রি অফ হেমাচুরিয়া নো হেমাচুরিয়া। or passes of any fleshy mass to the urine. কোনো বাউল সিমটম কি আছে তা? না স্যার, বাউল সিন্ড্রোম নেই স্যার। কোনো বাউল সিমটম নাই। তো এত বড় একটা কিডনি কোলোনিক মাস, তার কোনো অবস্ট্রাকশন থাকলো না, আর কোনো ব্লিডিং থাকলো না। হাউ ডু এক্সপ্লেইন দ্যাট? স্যার ব্লিডিং হয়তো হয়েছে স্যার, বাট শি couldn't mention due to age, her elderly, this is elderly patient. আর স্যার এটা কি খুব নর্মাল ব্যাপার হলো তাহলে? স্যার ইউজুয়ালি স্যার রাইট ক্রনিক মাসগুলোতে স্যার ইউজুয়ালি স্যার আনএক্সপ্লেন অ্যানিমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে। আর স্যার যেহেতু স্যার দেয়ার ইজ এ মাস লাম্প পালপেবল, আমার কাছে স্যার মনে হয়েছে। রাইট সাইডেড কোলন ক্যান্সার কিভাবে প্রেজেন্ট করে কমনলি? স্যার ইউজুয়ালি আনএক্সপ্লেন অ্যানিমিয়া নিয়ে স্যার ওয়েট লস নিয়ে প্রেজেন্ট করে। ওনার কি অ্যানিমিয়া অনেক বেশি? হ্যাঁ স্যার। তা আপনি কি চিন্তা করে করছেন যে ওনার মেনোপজ হয়েছে কিনা, বা ওনার ফাংশনাল ইউটারাইন ব্লিডিং আছে কিনা, এটা এক্সপ্লোর করছেন? হ্যাঁ স্যার, কোনো ব্লিডিং নেই স্যার, কোনো পারভেজনাল ব্লিডিং নেই, এবং স্যার শি ইজ মেনোপজড। হ্যাঁ, তারপরে তো পিবি ব্লিডিং, রেক্টাল ব্লিডিং থাকতে পারতো, তো ফ্রেশ ব্লিডিং থাকতে পারতো না? হ্যাঁ স্যার। উনি কি খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করে না? গ্রামের লোক না? না স্যার, কালি ফেরারি করেন স্যার। খুব অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির লোক কি? না স্যার, মিডল ক্লাস স্যার, এভারেজ। তারপরে কি do you say, so we think that there are enough symptoms to suggest a colonic cancer? ওনার অ্যানিমি কি এত বেশি যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে? স্যার ও উনি breath স্যার হচ্ছে? হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে স্যার, 3বার ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে, 2বার স্যার সে ব্লাড ট্রান্সফিউশন নিয়েছে, এবং স্যার আয়রন ইনজেকশন নিয়েছে স্যার। 2বার? স্যার 2বার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, এবং স্যার 4 টাইমস ব্লাড ট্রান্সফিউশন অ্যান্ড স্যার 3 টাইমস আয়রন ইনজেকশন নিয়েছে। আর ইনজেকশন নিছে? এটা খুব ভালো পয়েন্ট বলছেন, যে একটা পেশেন্টের কোনো এক্সটার্নাল ব্লিডিং নাই, বা কোনো কোনো ব্লিডিং নাই, তারপরেও তার 3বার ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগছে, আয়রন লাগছে, এবং সেটা কত দিনের মধ্যে লাগছে? স্যার লাস্ট 4 মান্থস। তো এটাও কি একটু বেশি হয়ে গেল না? অথচ ব্লিডিং দেখান তো আর কোনো ব্ল্যাকটার স্টুলের কোনো হিস্ট্রি নাই। স্যার উনি স্যার হিস্ট্রি দিতে পারে নাই, বাট দেয়ার মে বি স্যার প্রেজেন্ট, বিকজ শি ইজ এল্ডারলি স্যার, হয়তো উনি মেনশন মানে হিস্ট্রি দিতে পারে নাই কেন? আই থিঙ্ক স্যার শি কুডন্ট নোটিস, দ্যাটস ওয়াই। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক স্যার উনি স্যার নোটিস করে নাই স্যার, নোটিস নাও করতে পারে স্যার। না, এখন আপনি আমাকে অঙ্ক করে বুঝান যে 4 মাসের মধ্যে 3বার ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগছে, আরো ইনজেকশন লাগছে, সেই এনিমিয়াটা ডেভেলপ করছে কতদিনে? আর তারে কি তার কোনো কোলনিক সিমটম না থাকাটা কি খুব হইলো? আর কি খুব অ্যানোরেক্সিয়া আছে? সেটা তো নাই।
আপনি কোনো কোনো ব্লিডিং এর ইয়েও দেখাচ্ছেন না। এটা যদি লং টার্ম হতো তাহলে একটা কথা ছিল যে আস্তে 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 ব্লিডিং হয়েছে, অকাল ব্লিডিং হয়েছে, দেখা যায় না, বোঝা যায়। ওখানে আপনার একটু গ্যাপ রয়ে গেছে। কানের টেস্ট করে তো বোঝা যাবে না আসলে এটা কি ইয়ে নাকি। এই যে বললেন যে এটা ইয়ের সঙ্গে মুভ করে না, রেসপিরেশনের সঙ্গে মুভ করে না, হ্যাঁ স্যার। তাতে কি বোঝা যায়? স্যার এটা স্যার ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল স্যার, লাম্পটা স্যার। ও, আমি খুব খুশি হইতে পারলাম না। আমি কি এক্সট্রা অ্যাবডোমিনাল লাম্পের কথা বলতেছি? ওটাও তো মুভ করার কথা, স্যার শ্বাসকষ্ট। স্যারের কোশ্চেন কি বুঝতে পারছো? না স্যার, বুঝতে পারিনি। তাহলে অ্যান্সারটা দিলেন কেন? তাহলে বুঝতে, তুমি যে তুমি তো ওই যে দেখছো তো না, আজাদ স্যার প্রথমে বলছে যে মেনশন করবেন যে আমি জানি না বা আমি বুঝতে পারি না, ক্যান ইউ প্লিজ রিপিট স্যার দি কোশ্চেন, কারণ তুমি না বুঝে তো আনসার দিলে তো কারেক্ট নাও হইতে পারে। স্যার কিন্তু তোমাকে অনেক সিম্পল তাহলে কি কোশ্চেন, আমার দোষ না আপনার দোষ? না, আমাদের তোমাকে অনেক সিম্পল কোশ্চেন করছে। তুমি যেটা বারবার কার্নেট টেস্ট বলছো, কার্নেট টেস্ট দিয়ে কি কিডনি আর কোলনের সাথে ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে? না স্যার। তাহলে বারবার কার্নেট আনতেছো কেন? এটা কিন্তু একদমই বেসিক। কার্নেট দিয়ে ওই কার সাথে বললাম, কি ডিফারেন্সিয়েট করে? স্যার এটা কি স্যার মানে অ্যাবডোমিনাল ওয়াল সাথে নাকি স্যার ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনালটা বুঝতে পারবেন হ্যাঁ, স্যার? তো সেইটা তো তোমার তো কোলোনো অ্যাবডোমিনাল ওয়াল থেকে না, কিডনিও অ্যাবডোমিনাল ওয়াল থেকে না। সো দ্যাট স্যার কিন্তু প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে এটা কিডনি না কেন। সেখানে তো তোমার ন্যাচারালি বারবার করে স্যার জানতে চাচ্ছিলেন না যে তোমার সিমটমের কি ডিফারেন্স। তুমি তো সুন্দর করে আগে সিমটমের ডিফারেন্স বলবে, যে ওখানে কোনো কিডনি রিলেটেড কোনো সিমটম নাই, ইউরোলজিক্যাল কোনো সিমটম নাই। এইখানে তার ওইখানে টেন্ডারনেস আছে, ইল ডিফাইন্ড লাম্প আছে, আনএক্সপ্লেন এডিমে আছে, তো সবকিছু তো তোমার সিমটমে কিডনির দিকে যাবে না, যেহেতু কিডনির কোনো সিমটম নাই, কোলনের দিকে যাবে। আর এই দুইটা লাম্পের মধ্যে আসলে পার্থক্য কিভাবে করে বলো তো? তুমি রেসপিরেশনের কথা বারবার বলছো কেন? রেসপিরেশনের সাথে কি সম্পর্ক? কিডনি কি মুভ করবে এক্সপ্রেশনের সঙ্গে? না স্যার। রেসপিরেশনের সাথে তাহলে কে মুভ করে? যদি স্যার প্যারাডাল কোনো মাস হয় স্যার সেক্ষেত্রে। প্যারাটাল যদি মাস হয়, অ্যাবডোমিনাল ওয়াল যদি নড়ে, আর এছাড়া ইন্টা অ্যাবডোমিনাল কারা মুভ করে? স্যার লিভার মুভ করবে স্যার। অ্যান্ড লিভার তো মুভ কিডনি কি করবে। একটা ডায়াফ্রামেটিক সারফেস আছে? কিডনির পোস্টেরিয়রলি কি একটা ডায়াফ্রামেটিক সারফেস আছে নাকি নাই? আছে স্যার। তাই আমরা শ্বাস নেওয়ার সময় বলি না লম্বা শ্বাস নেন, তখন হাত দিতে হয় না ওখানে? এটা কি আপার লিমিট পাওয়া যায়? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। পাওয়া যায়। এটা কেন সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য? লিভার, কিডনি অ্যান্ড কোলন, তিনটার মধ্যে কোনটার আপার লিমিট পাওয়া যাবে না আর কোনটা পাওয়া যাবে? স্যার কিডনিতে পাওয়া যাবে না স্যার। কিডনিতে পাওয়া যাবে না স্যার, আপার লিমিট পাওয়া পাওয়া যাবে যাবে না, না। লিভারে কোলনে পাবে? কোলনে স্যার স্যার লিভারও পাওয়া যাবে না স্যার। কোলনে লিভারে কোলন পাওয়া স্যার যাবে নাকি না পাওয়া যাবে না স্যার কোনটা? পাওয়া যেতে পারে স্যার, অ্যাকর্ডিং টু স্যার স্যার গল লোকেশন। ব্লাডার হলে? যদি স্যার গলব্লাডার মাস হয় সেক্ষেত্রে স্যার পাওয়া যাবে না স্যার। ওইটা আনতেছেন কেন আবার? এখন তো আমার পয়েন্ট বুঝছো একটাই, রিমুভ করে কি করে না, আপার লিমিট পাওয়া যায় কি যায় না। এই চারটার মধ্যে কোনটার আপার লিমিট পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি? তিনটাতে একেবারেই পাবেন না, আর একটাতে পেতে পারেন। স্যার কোলনে হবে স্যার। কোলনে পাবা। আর কোলনে না পেলে তখন রেসপিরেশনের সাথে মুভ করবে। ডায়াফ্রামের সাথে ডিরেক্ট অথবা ইনডাইরেক্ট রিলেশন থাকতে হবে রেসপিরেশনের সাথে মুভ করার জন্য। আর কিডনি পোস্টেরিয়রলি একটা এই পার্টই আছে উপরের দিকে, যেটা ডায়াফ্রামেটিক সারফেস এরিয়া, পোস্টেরিয়র সারফেসে। ওকে। তাহলে তাহলে আপনি কেমনি বলেন কি আর কোলন ক্যান্সার কোনো সিমটম নাই, খালি অ্যানিমিয়া দিয়াই? স্যার এনিমি এবং স্যার লাম্প। লাম্প আছে স্যার।
লাম্প একটা আছে সেটার জন্য, লাম্প প্লাস এনিমিয়া, এটা তো আর ওই কি হতে পারে তাহলে এই চারটা বাদে, তাহলে আর কি হতে পারে? স্যার আইলিসিক্যাল টিবি হতে পারে স্যার। হ্যাঁ, স্যার টিবি স্যার, টিউবারকুলোসিস। সেটা তো কোলনের কথা বলছে স্যার। অর্গান হিসেবে আপনি কোলন বাদ দিলাম, গলব্লাডার বাদ দিলাম, স্টোমাক ইয়ে কি বলে, কিডনি বাদ দিলাম, আর ইয়েও বাদ দিলাম, লিভারও বাদ দিলাম। আর কি হতে পারে এখানে লাম্প? স্যার লিম্ফোমা হতে পারে স্যার। হ্যাঁ, লিম্ফোমা। আমি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি ভাই। স্যার লিম্ফ নোড স্যার, কোন লিম্ফোমা হতে পারে Lymph স্যার। node হতে পারে। অর্গানের কথা বলছে স্যার, জিজ্ঞেস করছে কোন আর কোন অর্গান থেকে এরকম হইতে পারে। প্যানক্রিয়াস। তুমি প্যানক্রিয়াস একটু বেশি দূরে হয়ে যায়। যাই হোক, বলতে পারেন হতে পারে, লিম্ফ নোড বলতে পারেন। আর কিছু বলা যায়? পোস্ট রেট্রোপেরিটোনিয়াল কিছু বলা যায় না? স্যার রেট্রোপেরিটোনিয়াল মাস। হুম, আর কি হতে পারে? মেসেন্টারিক সিস্ট। স্যার টিউবোভারিয়ান মাস হতে পারে। এই লোকেশন, না না হইতে পারে বললে সবকিছুই কি তোমার তো মানে এর সাথে মানে ভেরি ক্লোজ রিলেশনে বলতে হবে তোমাকে। ক্লোজ রিলেশন, তুমি রাইট? আমাকে একটা বেসিক কোশ্চেন আনসার করো তো, এখানে পারকাস করলে কিডনি যদি লাম্প হয় সেটা কিরকম হবে, আর এই কোলন হইলে কিরকম হবে? স্যার যদি স্যার, আমি স্যার পারকাস করি স্যার, যদি কোলন হয় স্যার টিম্পানিক হতে পারে স্যার, টিম্পানিক হবে। আর স্যার যদি কিডনি হয় স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার ডাল হবে স্যার। স্টোনের ডাল হতে পারে, উল্টা ডাল হতে পারে। তুমি তো উল্টা বললা, তোমার উল- ডাল। কোলন কি থাকে? তো কোলনের লাম্পের উপরে পারকাস করতেছো, সেটা কেমন হবে? স্যার ডাল হবে স্যার। আর কোলনের নিচে কিডনির একটা ম্যাস আছে, সেটা কেমন হবে? একটা বলে না আগে ব্যান্ড। কোলন আসতেছে না? কিডনির ক্ষেত্রে টিম্পেনিক স্যার। হুম। তো এই ডিফারেন্স গুলো, এটা তো তোমার একদমই মানে স্যার তো তোমাকে প্রথমে একদমই বেসিকই জিজ্ঞেস করছে, তাই না, যে এই জিনিসগুলা কিভাবে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করবে। এটা তো যদি যে কেউ যে মাস কোনো হয় এক্সামিনে তাহলে এই তোমাকে জিজ্ঞেস মাসের করবে। উপরেও ইয়ে হবে না, ডাল হবে, উইল বি ডাল। কিন্তু তার উপরে যদি আবার ওই স্মল গাট আসে, তাহলে ডাল না থাকতেও পারে। এটা নির্ভর করে যে কত বড় লাম্প এবং কি কি অ্যাডিশন হয়েছে সেটার উপরে। কিন্তু যদি এটা কিডনি লাম্প হয়, তার উপরে যদি কোলন ডিস্টেন্ডেড থাকে। ডিফারেন্ট ঠিক টিম। আছে। ওকে। স্যার অ্যাড্রেনাল মাস হতে পারে স্যার, ডিডি। হ্যাঁ, সবই হতে পারে এগুলি। হতে পারে। কিন্তু ওই যে আপার লিমিট হলে পরে বুঝবেন যেটা নাই। এনিওয়ে, আচ্ছা, তোমার লাম্পটা কি এন্টারলি মোবিলিটি ছিল, মোবাইল ছিল একটু, মানে হাতে নাকি ফিক্স ছিল কোনটা? সে বলছে সাইড টু সাইড সাইড টু সাইড মুভ করে স্যার। মুভ করে। সাইড টু সাইড মুভ করে, তাহলে এই ধরনের একটা রেনাল লাম্প তুমি কতগুলো হয়েছে কি, মানে স্টুডেন্টদের সবার জন্যই বলছি যে একটা পেশেন্টের যখনই কোনো কিছু ফাইন্ডিংস আছে, এটা নিয়ে একটু চিন্তা করতে ভাবতে হবে যে আমি এখানে যে লাম্পটা বলবো আমি কি বলবো, আমার পয়েন্টের ইন ফেভার এটার পক্ষে কি কি যুক্তি আছে। এখানে যদি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো যদি রেনাল আসে, তাহলে এটা কেন রেনাল নয়, বা কেন তোমার যেটা মানে লিম্ফ নোডস বা কেন লিম্ফ নোডস নয়। সো একটা কনক্রিট ধারণা থাকতে হবে, শুধু একটা পেশেন্টের হিস্ট্রি নিয়ে প্রেজেন্ট করলেই হবে না। তো নিজে নিজে অনেকক্ষণ চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে যে তুমি হোয়াট ইউ আর প্রেজেন্টিং, হোয়াট ইউ আর টেলিং এন্ড হোয়াট ইউ আর কোরিলেটিং। ওকে, এটা মানে যে আমি আরেকটা প্রশ্ন করি, উদ্ভট প্রশ্ন করি, ডাক্তার সাহেব, মিসবা হ্যাঁ স্যার। সাহেব, হ্যাঁ স্যার। একটা উদ্ভট প্রশ্ন করি। আমি যদি বলি যে এটা একটা কন্ড্রোমা হয়েছে, রাজি হবেন? হ্যাঁ স্যার। কেন রাজি হবে? রাজি হচ্ছ? কেন স্যার হবে? টুয়েলভ টুয়েলভ রিপ থেকে। না না, কেন রাজি হবে? মানে টুয়েলভ তো বা মানে তুমি যা বলছো ওটা তো পরের কথা। কন্ড্রোমা, স্যার বলছেন কন্ড্রোমা হলে মানে এটা কন্ড্রোমা হবে কিনা, স্টেট ও স্যার ইয়েস। আমার আমার স্যার হিস্ট্রির সাথে মিলতেছে না এমনি। কন্ডোমের ফিলিং কেমন হবে? পালপেশন ফিলিং কেমন হয় বলো দেখি, কন্ড্রোমা যে কোনো। এটা কি ফ্রি থাকে নাকি মানে ইয়ে থেকে হয়? একটা কন্ডোম আইসোলেটেড ফ্রি মানে মোবাইল থাকে? না স্যার, মোবাইল আপনার ফিক্স থাকবে স্যার। না ফিলিংটা কেমন, হার্ড না কেমন?
ওকে, আর একটু তোমাদের সবাইকে একটু কোরিলেশন গুলো একটু বেশি বেশি করে মানে করতে হবে। আমাদের ক্লাসটা আমরা শুরু করি আর এখন। মোর আবার একটা কার্নেট টেস্ট করলে, যদি কার্নেট টেস্ট করোই, এই লামটা কিরকম হবে? একটা কন্ডমের কোনো পরিবর্তন হবে? কন্ডমের ক্ষেত্রে স্যার পরিবর্তন হবে না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে হবে না, তো তো অনেকগুলো ডিফারেন্স তৈরি করা যাবে এখানে। আর একটা তুমি তো, তুমি সবই ঠিক ভালোই বলছো তোমার প্রেজেন্টেশন, কিন্তু স্যারের কোশ্চেনের তো উত্তরটা আরো, স্যার তুমি তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলবে যে স্যার এটা আনএক্সপ্লেইন এনিমিয়া, এইজ কনসিডার করে, রাইট সাইডে একটা ইল ডিফাইন্ড লাম, মোস্ট প্রবাবলি কোলনিক লাম, এবং ওখানে ডালেকিং পেইন আছে এই জন্য, এবং ইউরোলজিক্যাল কোনো ফিচার নাই, দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট ডায়াগনোসিস ইজ সে কোলন, রাইট কোলন। এবং ফর দিস পেশেন্ট ব্লাড ট্রান্সফিউশন পেয়েছে, হ্যাঁ, তার একটা উইকনেসও আছে। তো অ্যাজ এ হোল তোমার পয়েন্টের ফেভারে, বাউল সিমটম না থাকলে কিন্তু ফেভারে কিন্তু অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট আছে। হ্যাঁ, ওকে, আমরা প্রসিড করি। প্রফেসর সাদাত, প্লিজ প্রসিড করেন। না স্যার, যাচ্ছে, যাক, অসুবিধা নেই। স্যার আর কোনো মানে কোশ্চেন করবেন, ফার্দার কোশ্চেন? মার্গো স্যার? স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন না? না স্যার মনে হয় একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন মনে হয়। হ্যাঁ প্রফেসর সাদাত, প্লিজ আপনি শুরু করেন। তো ন্যাচারালি তোমার এই পর্যায়ে এই যে বেসিক কিছু জিনিসে কিন্তু, ধরো তোমার যে কোনো এক্সামিনের বেসিক জিনিসে যখন তোমার প্রবলেম ফিল করবে, তখন একটু মানে এস্টিমেট করবে, একটু একটু মানে তোমার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী হবে না তখন। যখন জানবে যে তুমি কার্নেট টেস্ট কেন করছে, যখন জানবে তুমি একটা রেট্রোপেরিটোনিয়াল লাম্পের সাথে কোন কোন জিনিসের সাথে এটার সাথে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করে, একটা রেসপিরেশনের সাথে কে মুভ করে করে না, এগুলো কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে একটা চলে আসতে পারে। সো দ্যাট এটা একদমই বেসিক জিনিস, এটা তুমি এটা মিস করবে না। আর তোমার ফেভারে তো যুক্তি আছে 100%, তো আমরা কারেক্ট, তোমার তো ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এখানে ধরো ন্যাচারালি তোমাকে স্যার যেগুলো জিজ্ঞেস করছে, তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি 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 হতে পারে, তুমি যেগুলো বলছো সেগুলো হবে, তবে একদমই ওই যে টিউব ওভারিয়ান আর কি কি নিয়ে আসলা না, এরকম না। যেটা এর সাথে তুমি লিম্ফোমা বলছো, দ্যাটস ফাইন। এইটা তুমি আইলোসিক্যাল টিবি বলছো, সেটাও ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই এই জাতীয় যে তোমার ভেরি ক্লোজ ডায়াগনোসিস গুলা বেশি অ্যাকসেপ্টেবল হবে। এরপরে ন্যাচারালি তোমাকে এক্সামিনার কিভাবে যাবে, যে তুমি কিভাবে এখন এই পেশেন্ট ইভ্যালুয়েট করবে, এরকম একটা হিস্ট্রি, এরকম একটা ক্লিনিক্যাল ফিচার, এরকম একটা এইজে, হাউ ইউ গোয়িং টু ইভ্যালুয়েট দিস পেশেন্ট। Sir, I'll do some baseline investigation for her general condition, and I'll do some investigation to diagnose. লাইক কি কি করবে? Sir, I'll do ultrasonography of the whole abdomen. আলট্রাসোনোগ্রাম করবে? Yes, sir. বেসিক ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে কি আলট্রাসোনোগ্রাম না অন্য না কিছু? বেসিকের মধ্যে স্যার কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট থাকবে স্যার। দেন স্যার এই অ্যানিমিয়া দেখার জন্য স্যার আমি স্যার সিরাম ফেরিটিন লেভেল দেখবো স্যার, টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি দেখবো। দেন স্যার লিভার ফাংশন টেস্টগুলো দেখবো স্যার। না, স্পেসিফিক্যালি সুন্দর করে বলো, তুমি ব্লাড রুটিন করবে, একটা ইউরিন রুটিন করবে, একটা, হ্যাঁ ঠিক আছে। পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে, তার ডায়াবেটিক স্ট্যাটাসটা কি সেটা তুমি দেখবে, এটা ইলেকট্রোলাইট দেখবে। কন্ট্রোল আছে কিনা সেটা তোমাকে দেখতে হবে। আর তুমি যেটা বললে যে আয়রন পেয়েছে, ব্লাড ট্রান্সফিউশন পেয়েছে, হ্যাঁ ওকে, ইউ ক্যান ডু ইট। ওকে, বেসলাইন ক্রিয়েটিনিন, কোয়াগুলেশন প্রোফাইল সবগুলো কিন্তু বেসলাইনের মধ্যে চলে আসে। ওকে, প্রসিড করি আমরা। জি জি, অফকোর্স। এগুলো বেসিক করছো তুমি। আচ্ছা, বেসিক করার কারণটা কি বলো তো? তার তার সিবিসি করার কি কারণ এই পেশেন্টের? স্যার আমি স্যার অ্যানিমিয়াটা দেখবো স্যার, হিমোগ্লোবিন লেভেলটা দেখবো, আর স্যার ইয়ে স্যার দেখবো, ইয়ে স্যার যদি স্যার রেজ থাকে স্যার তাহলে বুঝবো স্যার ক্রনিক ডিজিজ কোনো। আর এছাড়া, কারণ তোমার মেইন মানে ইনভেস্টিগেশন, নেক্সট ইনভেস্টিগেশনের ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন তুমি কি করতে চাচ্ছ আসলে? স্যার কোলোনোস্কোপি নেক্সট। কোলোনোস্কোপি। আচ্ছা। এটা ইনভেসিভ প্রসিজিওর।
হ্যাঁ স্যার, তাই না? একটা ইনভেসিভ প্রসিজার, সেটা করার আগে পেশেন্টের কিছু তার, বেসিক ইনফরমেশন। হ্যাঁ, এই তার বেসিক, তার বেসলাইন স্ট্যাটাস কি আছে সেটা দেখতে চাও, ইনক্লুডিং তার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার ফিটনেস, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার ফিটনেস কেন দরকার কোলোনোস্কোপি করার সময়? স্যার হয়তো স্যার সিডেশন লাগতে পারে স্যার, অথবা স্যার স্যার জিএডি করতে হতে পারে এর জন্য। আর আর স্যার কোনো? স্যার কমপ্লিকেশন অফ কোলোনোস্কোপি ইজ এ পারফোরেশন স্যার। গুড, ভেরি গুড। যে কমপ্লিকেশন যদি হয়, এটা একটা ইনভেসিভ প্রসিজার, তাহলে সেটা ম্যানেজ করার জন্য তো তার বেসলাইন ফিটনেসটা সেটা তোমার জানতে হবে। হ্যাঁ স্যার। এ করে কোলোনোস্কোপি করবা, এই তো? হ্যাঁ স্যার। সেটা করছো, কোলোনোস্কোপি করা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। Sir, findings seen after cecum, large ulcerative growth at proximal ascending colon and cecum, acycal polyp seen at distal ascending colon. The mucosa, the vascular pattern, and the lumen of the rest of the colon appears normal. Biopsy taken from the proximal ascending colon. Comments: carcinoma colon or colonic polyp. সো ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য হিস্টোপ্যাথোলজি, তাই তো? Yes, sir. Sir, ascending colon colonic biopsy, আচ্ছা, ধরো adenocarcinoma. একটা স্ট্যান্ডার্ড সেন্টারে এই কোলোনোস্কোপিটা করে, কোলোনোস্কোপিস্ট বা এন্ডোস্কোপিস্ট যাই বলো, সে যখন একটা লেশন ডিটেক্ট করলো, সেখানে কি আর কোনো কিছু করা, এই লেশনে আর কিছু করা যেত বা করা দরকার কিনা, আদার দেন টেকিং বায়োপসি? Sir, ink দেওয়া যেত স্যার, যদি স্যার আমরা স্যার ট্যাটুইং আর কি স্যার, ইঙ্ক দিয়ে স্যার ট্যাটুইং করতে পারতাম স্যার। যদি স্যার মানে ফিউচারে স্যার আমি স্যার যদি স্যার লেপারোস্কোপিক কোনো প্রসিডিউর করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে কোন স্যার হেল্প সুবিধা? করতে। এই এই যে এই লেশনের ট্যাটুইং এ কি হেল্প করবে? মানে কোন জায়গায় ট্যাটু করবে? স্যার যেখানে স্যার পলিপ আছে সেখানে স্যার, পলিপটা স্যার। না, লেশনের প্রক্সিমাল না ডিস্টাল? স্যার প্রক্সিমালি স্যার। প্রক্সিমালি করলে ডিস্টাল ক্লিয়ারেন্স বুঝবা? না স্যার, তাহলে কোন জায়গায় করা উচিত? স্যার ডিস্টালি। ডিস্টালি, তাই না? ডিস্টালি। কিন্তু যদি এটা হিউজ লাম্প হয় যেটা তোমার হাতে লাগে, পালপেবল লাম্প, সেই ক্ষেত্রে কি এটা রিকমেন্ডেড কিনা? নাকি ওই ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেড যে ক্লিনিক্যালি পালপেবল না, ইভেন colonoscopically considerably small lump that may not reach the serous surface, so that তোমার যদি, এখন তো রিকমেন্ডেশন হচ্ছে মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি, হ্যাঁ তো স্যার। সেখানে যদি না দেখা যায় ওই লেশনটা, তার জন্য বেশি রিকমেন্ডেড। তাহলে ট্যাটু করতে পারতো, তাই না? এই এই লেশন হয়তো সে মনে করছে যে না, হচ্ছে পিগ লাম্প, তোমার হাতেও লাগে, সো দ্যাট পারাপারাটি প্রবলেম হবে না। কিন্তু যার প্রবলেম হবে সেই ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেড, যেটা মনে করা হয়। বাট স্টিল এনি লেশন যদি ডিজিটাল ট্যাটুইং করে কোলোনিক রিসেকশনের জন্য, ইস নো হার্ম, বাট মোস্টলি রিকমেন্ডেড ফর দ্যার স্মল লেশন। ওকে। স্যার অ্যাসেন্ডিং কোলন colonic biopsy adenocarcinoma grade 2. হ্যাঁ, এই পেশেন্টের প্রফেসর সাহাদ্দ একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যে যে সার্জন পাঠিয়েছেন। তো কনসিডারিং দ্য এজ অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট অ্যানোরেক্সিয়া and other যে এই প্রবলেমের জন্য পেশেন্ট হ্যাড দ্য আপার যে এন্ডোস্কোপি at the same time, and the patient had these gastric which was snared at the same sitting, and the histopathology reveals an adenomatous polyp. ওকে, Okay. এখন কি করতে চাও বলো তো? Sir, I want to do MSI or MMR testing, sir, from the specimen. এমএসআই করতে চাও, ভেরি গুড। এমএসআই Yes, sir. করতে চাও কারণ এখন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, এনি সিআরসি পেশেন্ট, এমএসআই ইজ রুটিনলি ইন্ডিকেটেড। এই Hmm. মানে বায়োপসি আর ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করতে চাও এখান থেকে। Yes, sir. ওকে, Right. তারপরে? তারপর স্যার সিরাম সিএ লেভেলটা দেখবো স্যার। না, একটা একটা করে বলো না, তুমি এখন কি করবে আর কি করবে?
আর স্যার স্যার স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন গুলো স্যার। স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন সেটা হচ্ছে কথা আগে, তাই না? স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন করবে, সিএ লেভেল তো অফকোর্স দেখবে। স্টেজিং ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে স্যার কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স সিটি স্ক্যান অফ হোল অ্যাবডোমেন, হুম পেলভিস এন্ড চেস্ট। সিটি ক্যাপ হ্যাঁ স্যার। করবে এখানে। আচ্ছা, এই পেশেন্টের যদি বায়োপসি আসতো নন স্পেসিফিক কোলাইটিস, তাহলে কি করতে? এই সেক্ষেত্রে লেশন ক্লিনিক্যালি ম্যালিগনেন্ট, তার সিমটম ম্যালিগনেন্ট, হাতেও একটা লাম্প লাগে, কোলোনোস্কোপির মরফোলজি ম্যালিগনেন্ট, কিন্তু বায়োপসি আসছে নন স্পেসিফিক কোলাইটিস। এরকম তো আসে, তাই না? অনেক বায়োপসি আমরা এরকম পাই যে আসছে নন স্পেসিফিক কোলাইটিস, তখন কি করতে? স্যার সেক্ষেত্রে স্যার দুইটা অপশন স্যার। যেহেতু স্যার পেশেন্টের স্যার আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে স্যার এটা স্যার ইটস নট মেটাস্টেটিক, সেক্ষেত্রে স্যার আমি রিপিট বায়োপসি নিব না স্যার। রিপিট বায়োপসি করবে না? না স্যার। ওকে, রিপিট বায়োপসি, তাহলে দুইটা ইস্যু আসবে এখানে। একটা হচ্ছে রিপিট বায়োপসি কখন করবে, আর একটা হচ্ছে রিপিট বায়োপসি কখন করবে না। এই রিপিট বায়োপসিতে এইখানে পেশেন্ট রিপিটেডলি এনিমিক হচ্ছে, রিপিট বায়োপসিতে কি কি প্রবলেম হতে পারে? স্যার রিপিট বায়োপসিতে স্যার পারফরেশন হতে পারে, একটু হতে কমপ্লিকেশন পারে। স্যার। গ্রেট, ভেরি গুড, হ্যাঁ পারফরশন স্যার। হতে পারে একটা, তো এটা তো একটা স্যার কমপ্লিকেশন। স্যার রেজাল্ট একটা মেবি। আলসারেটেড লেশন, বারবার বায়োপসি করলে পারফরশনের চান্স বাড়বে। হ্যাঁ স্যার। আর স্যার রেজাল্ট স্যার আবার আসতে আসতে পারে স্যার, নন স্পেসিফিক কোয়ালিটি আসতে পারে রেজাল্ট মানে আবার এডুকেট, সেম। আসলে বায়োপসি আমরা এই যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে যে বায়োপসি নেই, এটা কি বায়োপসি বলে, যে কতটুকু বায়োপসি নেব, কতটুকু টিস্যু নেব, এরকম যা হিসাব আছে জানো? স্যার অ্যাটলিস্ট 4 to 6। না শোনো, এইখানে এরকম রিকমেন্ডেশন নাই। 46 কি 46 বাইট? হ্যাঁ স্যার। না, এরকম লেখা নাই। এরকম বলা হয় যে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট, যেটা দ্বারা বায়োপসি অ্যান্ড ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করা যায়, সেটা যে এন্ডোস্কোপি সেই বুঝবে যে এটা সাফিসিয়েন্ট ফর বায়োপসি অর অ্যান্ড ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে একটা তুমি বলছো যে ওই যে ব্লিডিং যেটা হচ্ছিল, তাহলে বায়োপসিতে ব্লিডিংটা আরো এনহেন্স হইতে পারে, পারফোরেশন হইতে পারে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে বায়োপসি ইন্ডিকেটেড কখন যে বায়োপসি লাগবেই? স্যার যদি আমার কাছে মনে হয় যে ক্লিনিক্যালি মনে হচ্ছে দিস ইজ অ্যাডভান্স ডিজিজ, সেক্ষেত্রে আমার স্যার আই নিড এ হিস্টোপ্যাথোলজি টু স্টার্ট। অ্যাডভান্স ডিজিজ বলতে, অ্যাডভান্স ডিজিজ বলতে স্যার ক্লিনিক্যালি নন ডিটেক্টেবল যদি আমার কাছে মনে হয়, মানে সেক্ষেত্রে যদি আমার স্যার। মনে হয় যে রিসেক্টেবল না, অথবা অথবা কোন ক্ষেত্রে আমরা প্রাইমারি সার্জারি কথা চিন্তা করি না সাধারণত, কমন জিনিস বলো। কমন। যদি স্যার মেটাস্টেটিক ডিজিজ হয় স্যার। মেটাস্টেসিস যদি থাকে, তাহলে কি বায়োপসি ছাড়া তোমার কেউ নিওঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি দিবে? না স্যার। দিবে না। তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু বায়োপসি দরকার। আরো তো একটা এরিয়া আছে যেখানে আগে মনে করা হতো যে যদি লিম্ফোমা সাসপেক্টেড হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও বায়োপসি করতে হয়, কারণ একসময় নিওঅ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি মেইন ট্রিটমেন্ট ছিল ফর দি লিম্ফোমা, বাট এখন লুমিনাল লিম্ফোমাতে প্রাইমারি সার্জারি ইজ দি মেইন ট্রিটমেন্ট। আর ইসকেমিক আলসারের ক্ষেত্রে বলা হয় যদি সাসপেক্টেড ইসকেমিক আলসার হয়, সেখানে বায়োপসি রিপিট করতে হবে। আর ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ধরো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি উইদাউট বায়োপসি প্রুভেন ওরা এটা বেয়ার করতে চায় না, সো দ্যাট সেখানেও বায়োপসি দরকার হতে পারে। এটা একটু জানা যে কোলনে আসলে বায়োপসি করার দরকার আছে কি নাই, রিপিট বায়োপসি করার দরকার আছে কি নাই, করলে কার দরকার, আর না করলে কি প্রবলেম হবে। বাট মাইন্ড ইট, রেকটাল ক্যান্সার বায়োপসি ইজ এ মাস্ট। দুইটা কারণে, একটা হচ্ছে, বলো তো কি কারণ? স্যার রেক্টাল ক্যান্সার কারণ স্যার মোস্টলি ট্রিটমেন্ট স্যার নিউ অ্যাডজুভেন্ট স্যার। নিয়ারজিভেন, গ্রেট, ভেরি গুড। তাহলে নিয়ারজিভেন, তাহলে নিয়ারজিভেন তো কেউ দিবে না তোমাকে বায়োপসি ছাড়া। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আর একটা কারণ বলা হয় যে যেহেতু নিয়ারজিভেন দেওয়া হয়, তো মলিকুলার তাহলে প্রোফাইলিংটা এমএসআই করে না দেবো স্যার। করলে পরে টিস্যু আর্কিটেকচার নষ্ট হইলে তখন কারেক্ট রেজাল্ট নাও আসতে পারে। ভেরি গুড। তো তুমি তো এখন প্রথমে শুরুর চেয়ে তো এখনই অনেক ভালো ভালো জিনিস, অ্যাডভান্স জিনিসগুলোই ভালো জানতেছো দেখা যাচ্ছে। না, গুড। এখনকার হয়েছে কি মানে স্টুডেন্টদের যেটা দেখি যে ক্লিনিক্যালি থেকে ওরা এই এই ডিসকাশন গুলো মোর বেশ ভালোই থাকে, বাট ক্লিনিক্যাল কোরিলেশনটা একটু ওরা করতে চায় না, বিকজ মানে পেশেন্টের পরে সময়টা কম দেয়।
টাইমটা কম দেয় এই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আমার এই মুহূর্তে ওর 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 এটাতে একটা জিনিস মনে পড়ছে, যেটা আমি মনে করি যে একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার। সে বলছে যে লামটা 3/4 সেন্টিমিটার, একটা ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল লাম, অ্যান্ড সার্কুলার, প্রবাবলি সার্কুলার শব্দটা সে ব্যবহার করছে, হ্যাঁ স্যার। তাই না? সার্কুলার ইন শেপ। এইটা ক্লিনিক্যাল ক্লিনিক্যাল যে বইগুলো, ক্লিনিক্যাল মেথড অনুযায়ী তুমি কি এটা ক্লিনিক্যালি একটা লাম্প, ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল লাম্প 3/4 সেন্টিমিটার বলা যাবে, নাকি এটা ইমেজিং লেন্থ? এটা স্যার রাফলি স্যার আমি বলছি স্যার। ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল 3/4 ইজ ভেরি স্মল, এটা কিন্তু হাতে ওই ধরনের ভাবে ডিসক্রাইব করা সম্ভব নয়। কোনোভাবেই সম্ভব না। তুমি রিজন বলতে পারো, তুমি বলছো রাইট লাম্বার রিজন, দ্যাটস পারফেক্ট। তুমি বলতে পারো যে রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজন, অথবা বলতে পারো 2-3টা রিজন মিলা কাভার করছে। আর সার্কুলার কিভাবে বলবে? রাউন্ড, ওভাল, এই ধরনের একটা যে কোনো একটা শেপের সঙ্গে। ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল লাম, তুমি তো আদার সাইড সম্পর্কে কিছু জানো না, অন্য কোনো সার্ফেস সম্পর্কে জানো না উইথ উইথ ইয়ার হ্যান্ড। আমার তো মনে হয় ক্লিনিক্যাল মেথডে এটা বলাই আছে যে তুমি ইউ ক্যানট সে দিস ইজ সার্কুলার। ওকে, সো দিস ইজ দ্য মানে সিসিটি অফ দ্য হোল অ্যাবডোমেন। CCT staging is the T3N1M0, and the chest is NAD. জি। আচ্ছা তুমি আহ, এই যে এমএসআই করতে চাচ্ছিলে কেন বারবার? তার বয়স তো কত, 70 না বললা? 76 স্যার। 76। 76-এর এমএসআই করে কি সুবিধা হবে তোমার কি মনে হয়? স্যার আমি যদি স্যার পোস্ট অপারেটিভ যদি স্যার আমি দেখি দিই স্যার দেয়ার ইজ হাই রিস্ক ফিচার্স, দেন আমার স্যার অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দিতে হবে স্যার, দেওয়া লাগতে পারে স্যার। এখন অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি স্যার রেসপন্স করবে কিনা, অথবা স্যার কোন অ্যাডজুভেন্ট আমি স্যার সিলেক্ট করবো, সেক্ষেত্রে আমার এমএসআই দরকার আছে, স্যার। একটা অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি, যেমন যেমন ধরো 5FU-র কথা বলতে চাচ্ছ, হ্যাঁ স্যার। মানে থেরাপি স্যার স্যার যদি সিলেকশনের স্যার ব্যাপার। যদি স্যার স্যার এই এই স্যার ক্ষেত্রে কি তোমার মনে হয় যে এই পেশেন্টটা লিঞ্চ হতে পারে? এটা কি মনে হয়? স্যার লিন্স স্যার ইউজুয়ালি স্যার 50 ইয়ার্স এর আগে স্যার আসবে। গুড। তার মানে এটা সেটা না, ওই স্যার এমএসআই ডেফিসিয়েন্ট সামলানো, প্রফিসিয়েন্ট আমার মনে তুমি হচ্ছে স্যার। থেরাপি সিলেকশন, বা তুমি যদি মনে করো যে ইমিউনোথেরাপি দরকার হতে পারে, তখন তুমি করতে পারবে আদার কজের জন্য। বাট লিঞ্চ তুমি মনে করছো না, আর তার তো ফ্যামিলি হিস্ট্রি নাই বলছো তুমি, হ্যাঁ স্যার। তাই না? ওকে ওকে, গুড, ভেরি গুড। সো তোমার এখনকার সিচুয়েশন হচ্ছে M0। T3N1M0। সিএ লেভেল কিরকম তার? স্যার সিএ স্যার 2.6 স্যার। CA level আমি বলছি, এখানে দেখাচ্ছি সবগুলো। This is the CA level is 2.48. Albumin is 4.3, echocardiogram normal, and patient MMR proficient. ওকে, এখন তুমি কি করতে চাও? স্যার আই উইল অ্যারেঞ্জ এন মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ড। ওকে, গুড। কেন, why কেন করতে চাও টিউমার বোর্ডটা? স্যার usually sir all malignancy or carcinoma patient should undergo multidisciplinary tumor board for sir sir for next further management sir. ফার্দার ম্যানেজমেন্ট। আমরা যদি একটু ফর দ্য অল স্টুডেন্টের জন্য একটু দেখি, এই পেশেন্টটাকে সোফার আমরা যতটুকু ডিসকাস করলাম, এটা হচ্ছে 76-year-old লেডি, ওয়েল কন্ট্রোল ডায়াবেটিস mellitus hypertension. She has no family history of colorectal cancer. BMI বলেছে 22.4, ইকক বলেছে 1. Colonoscopy revealed a mass, biopsy confirmed differentiated adenocarcinoma. Staging CT chest abdomen showed no metastasis, and clinical staging as the CT3N1M0, CA of 2.48, MMR status proficient PA MMR. So question is that is upfront surgery is appropriate, or should neoadjuvant therapy be considered for this patient? And if so, what type of surgery is best suited for this patient? And decision regarding the adjuvant therapy now or later after surgery. So you have to give some answer of this question. Professor Shadat. জি স্যার। Okay, bolo. Sir upfront surgery করবো স্যার। upfront surgery ক্ষেত্রে স্যার রাইট হেমিকোলেক্টমি উইথ আইলিয়াকোলিক অ্যানাস্টোমোসিস।
আপফ্রন্ট সার্জারি, কেন আপফ্রন্ট সার্জারি, কেন জাস্টিফাই? স্যার রেসেক্টেবল, স্যার কোলনিক মাসের ক্ষেত্রে স্যার রেসেক্টেবল যদি হয় স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার আগে স্যার আপফ্রন্ট সার্জারি স্যার, যদি স্যার দের ইজ নো মেটাস্টেসিস। আর কোনো অপশন ছিল এখানে? আর কোনো কি অপশন আছে? স্যার as there is no obstruction, there is no metastatic features, so upfront surgery is the choice of treatment. তোমার ফার্স্ট চয়েস, তাই না? এনসিসিএন আচ্ছা গাইডলাইন যদি ফলো করো তাহলে ঠিকই আছে যেটা। আচ্ছা, আর যদি কারা কোনো ট্রায়াল টায়ালে যেতে চায় তাহলে তো যেতেও পারে ইচ্ছা করলে, পারে। তাই না? ওই যে একটু আগে না তোমরা কোয়েশ্চেন আনসার দিলা, ওখানে আবেদিন তোমার ফক্সট্রট ট্রায়াল নিয়ে আসছিল, তার মধ্যে তো পড়ে T3, JN02, স্যার NT2। বাল্কিং disease স্যার, হ্যাঁ, স্যার ওটা স্যার T4B and স্যার বাল্কিং disease, বাট এটা স্যার T3 স্যার। সেটা কি বলছে? ফক্সট্রটে তো তা না, T3, T4 and N02, N2। তো এটা তো তার মধ্যে পড়ে। আর তুমি যেটা বলছো যে T4B, সেটা নিউ আর্জিভেন্ট, এটা এনসিসিএন এর রিকমেন্ডেশন। তাও এনসিসিএন এর রিকমেন্ডেশন এখন T4B তে এরকম না যে মাস্ট কনসিডার, কারণ ওইখানেও আবার কোন ক্ষেত্রে কোনো T4B তে সরাসরি সার্জারি করা যাবে। অলরাইট, তাই তুমি যদি চাচ্ছ আপফ্রন্ট সার্জারি, আজাদ স্যার আচ্ছা আপনি স্যাটিসফাইড তো, তাই না, যে সে আপফ্রন্টে যেতে চায়? জি, স্যাটিসফাইড। এটা একটা বোর্ড করা হলো, বোর্ডের যে টিউমার বোর্ডের যে সার্জন পাঠিয়েছেন, এটার ডিসিশনও ছিল এরকম। তাদের ডিসিশন লেখা ছিল এরকম যে ক্লিনিক্যাল স্টেজিং হলো T3N1M0, সো পটেনশিয়ালি রিসেক্টেবল right sided colon cancer as per guidelines. Recommended approach is the upfront surgery, right hemicolectomy after prehabilitation, and follow up MDT for considering an adjuvant therapy after surgery. Agree, Professor Shadat? জি স্যার, অফকোর্স। Okay then. একটা So, সেকেন্ড, আমাদের এইবার যারা পরীক্ষার্থী আছে কোলোরেক্টালের স্টুডেন্ট, তাদের এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত আছে বা কোনো ইনপুট আছে? তুমি ডু ইউ অ্যাগ্রি এনিবডি যে এই এই যে বোর্ডের যে সিদ্ধান্ত, এটা ঠিক আছে, নাকি তোমরা আরো কোনো অপশন চিন্তা করতে পারো? এই পয়েন্টে যে কেউ আনসার করতে পারে, এখন নট অনলি মেজবা, হুম, আমরা এখন সাবসিকুয়েন্টলি সবার সঙ্গে ডিসকাস করবো হুম, এই হুম। পয়েন্ট। ওকে, আজাদ, জি স্যার। যে আলী আশরাফ স্যার মারা গেছেন 15টায়, ইন্নালিল্লাহ। সম্ভবত কালকে সকালবেলায় 9টার দিকে ইয়ে হবে, জানাজা হবে। জানি না। ওইটা জানেন স্যার কোন কালকে জায়গায়? সকালে কারণ এটা 9টার এখনো, দিকে বিসিবিসি জানাজা করা হইতে পারে আর কি, এখনো ঠিক নাই, এটা জানাবে ফিরোজ। আচ্ছা, টাইমটা তো নিশ্চয়ই আমি বিসিবিএস থেকে যখন জানা যাবে স্যার এটা। নিবে ঠিক বুঝতে পারতেছে না এখনো। ফিরোজ মেসেজ। যাচ্ছে ওখানে হসপিটালে, মানে আমি সকালে কালকেও ফোন করছিলাম, বললো যে স্যার তো কথা বলতেছে, খাচ্ছে, কথা বলতেছে, একটু ভালো। তো আজকে সন্ধ্যার সময় যা হওয়ার হয়ে গেছে। আচ্ছা, বুঝতে আবার পেরেছি। নিশ্চিত হসপিটালে বানোয়াতে, তারপরে ওখানেই মারা গেছে, হুম, এখনো ওখানে আছে ডেড বডি। জি স্যার। তো ওরা কয়েকজন যাচ্ছে, গিয়ে সব ঠিকঠাক করলে পরে রাত্রেবেলা অ্যানাউন্সমেন্টটা দিবে আর কি, ইয়েতে বিসিবিএস ফেলোতে দিবে, So, যেখান থেকে সবাই জানতে পারবেন। আমি টেলিফোনে করবো না সবাই, জি স্যার, সবাই দোয়া করেন, সবাই হাজার যারা আছে। অফকোর্স স্যার। টিচার, সবার টিচার। ওকে, সবাই কি আচ্ছা ঠিক এই আছে স্যার, ট্রিটমেন্টের আপনার সাথে একমত, নাকি ডিফার করতে চাও? স্যার আসসালামু আমরা আলাইকুম এখন স্যার স্যার। এই যে যে সিনারিও পেশেন্টের T3N0 এবং resectable colon cancer, right sided colon cancer, our plan is right hemicolectomy with ileopolic anastomosis. মানে তোমরা ফক্সট্রটে যেতে চাও না? না স্যার, ফক্সট্রটের রেজাল্ট কি, আলটিমেট রেজাল্ট কি? স্যার ফক্সট্রটের রেজাল্ট স্যার হচ্ছে যদি আমরা স্যার যে ট্রিটমেন্ট আর্ম যেটা স্যার 6 সাইকেল কেমোথেরাপি উইথ স্যার সার্জারি, দেন হচ্ছে 18 উইক হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি ফলো, আর স্যার হচ্ছে ভার্সেস সার্জারি উইথ পোস্ট অপারেটিভ অ্যাডজুভেন্ট 24 উইক কেমোথেরাপি। এখানে স্যার আমাদের ফক্সট্রটে স্যার দেখাইছে লোয়ার ডাউন স্টেজিং হয়েছে স্যার, লোকাল রিকারেন্স কম হয়ে। হুম, জি তার মানে রেজাল্ট ভালোই দেখাইছে, রোগাল রিকারেন্স কম, ডাউন স্টেজিং হয়েছে, স্যার। এন্ড ওভারঅল সার্ভাইভাল সেম।
মেইনলি স্যার বেটার টু এটা ইয়ার দেখা ডিজিজ গেছে ওভারঅল কন্ট্রোল বেশি ছিল স্যার, আসসালামু বেটার আলাইকুম টু স্যার। ইয়ার ডিজিজ আমি কন্ট্রোল। মাসুম, মাসুম, স্যার স্যার ওটা আমি হ্যাঁ বলো মাসুম। রিকারেন্স 2 ইয়ার রিকারেন্স 28% কম দেখা যাচ্ছে হচ্ছে ফক্সট্রট ট্রায়াল, যেতে T3N1 NEN and T3 তে ওরা ট্রায়াল দিছিল, যেটা কয়েকটা জিনিস পাইছে তার ভিতরে 28% রিডাকশন রেট বেশি ইন 2 ইয়ার্স রিকারেন্স, 2 বছরের ভিতরে। এছাড়া 59% রিগ্রেশন রেট ছিল বেশি, যার কারণে পটেনশিয়াল ফলে R0 রিসেকশন বেশি ছিল। কিন্তু এর কারণে যে লোকাল রিকারেন্স সিগনিফিকেন্টলি কম সেটা দেখায় নাই। ওভারঅল সার্ভাইভালে কোনো ডিফারেন্স পাওয়া যায় নাই। আলটিমেটলি এই 2 ইয়ার্স রিকারেন্স কম জন্য পরবর্তীতে এটা NCCN এটা এনগাল্প করে তারপরে শুধুমাত্র T4B এবং বাল্কি নোডাল যেটা ওইটাতে কার্যকর করছে, T3N+ আর রাখে নাই। আর ইনিশিয়াল যে রিসেন্ট ওদের ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ছিল ওখান থেকে এটা বের হয়েছে। বের হয়েছে, আর রিসেন্টলি ফক্সট্রট 5 এখন ট্রায়াল চলতেছে, ওইটাতে ওরা ICI নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করতেছে যে MSI হাইতে এবং ওল্ডার পেশেন্ট যারা, যাদের সার্জারি কিনা রিস্ক আছে, তাদেরকে যদি ICI দিয়ে কিছু করা যায়, সেটার মানে এখন ইমিউন চেক পয়েন্ট ইনহিবিটর। ইমিউন চেকপয়েন্ট ইনহিবিটর। ওকে ওকে, বাট মানে লাস্ট যেটা ওই এনসিসিএন গাইডলাইন সেটা এই তার যে ডিজিজ তার যে এখানে এরা সার্জারি রিকমেন্ডেড অ্যাজ সার্জারি পার রিকমেন্ডেড এনসিসিএন। NCCN। ওকে, সো এই এমডিটি যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা তো এগ্রি করি যে ঠিকই আছে সিদ্ধান্ত। ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। অ্যাকর্ডিংলি সার্জন যিনি পাঠিয়েছেন আমাদেরকে কতগুলো অপারেটিভ ছবি পাঠিয়েছেন। সেটা হচ্ছে দিস ইজ লাইক দিস ওয়ান, ওপেন রাইট হেমিকোলেক্টমি, এই ধরনের একটা ছবি দেখে ইট লুকস গুড আই থিঙ্ক প্রফেসর সাদত। জি স্যার। And paraoperatively the surgeon identified a one D3 ডিসেকশন করছে দেখা যাচ্ছে। right. হুম This is per head decision, pancreas duodenum is totally exposed, good thing. And then surgeon identified a structures during surgery at the terminal ileum. What is it? Any student? Mikkel's diverticulum. Necklace diverticulum. সাইটটা কোথায়? মেজেন্ট্রিক or মিকেলস কে মেজেন্ট্রিকে হয় না অ্যান্টিমেজেন্ট্রিকে হয়? Antimesenteric. যত Anti-mesenteric। দেখেছি সবগুলো কিন্তু অ্যান্টিমেজেন্ট্রিক। Intimate. তাহলে স্যার এটা ডিপ্লিকেশন সিস্ট। ডায়াবেটিকুলার মতো লাগছে স্যার। ডাইভার্টিকুলার। সাধারণ মানে এই ধরনের কোনো ম্যাকেজ মানে দেখেছো আগে? আমি মেকেলস যতগুলা দেখছি সবই অ্যান্টিমেজেন্টিক বর্ডারই দেখছি। মার্গো স্যার, ম্যাকেলস ডাইভার্টিকুলাম? স্যার মনে হয়, আচ্ছা, তবে এটা ছবিটা দেখে এই পাশ থেকে নিচে তো বোঝা যাচ্ছে না যে নিচে জায়গা আছে কি না আছে। না, সেটা লেখা ছিল ম্যাকেলস ডাইভার্টিকুলাম, আন্টি এক্সারসাইজ করেছে এবং হিস্টোপ্যাথোলজিতে ওরা ডায়াগনোস করেছে ওটাই। মেবি হয়তো ইয়ে হতে আচ্ছা, পারে, হবে। এটা একটা ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং, এটা কি রিমুভ করবে না করবে না? করবো স্যার। পূর্বা ওয়াইড নেক হলে করা লাগবে না, ন্যারো নেক হলে করা লাগবে। যেহেতু স্যার অ্যান্টিমেসেন্ট্রিক বর্ডার নাই স্যার, যেহেতু মেসেন্ট্রিক বর্ডার আছে সেক্ষেত্রে স্যার আই থিঙ্ক ডিস্টেন্সটা কত, ধরো এমন কত মেকেলস কত দূরে থাকে সাধারণত? না, সেটা বলেছিল যে এটা যদি এনকম্পাস করা হতো হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ, একটা লার্জ স্পট অফ 2 দ্য ফিট চলে যায়, তাহলে তো 2 ফিট চলে যাবে। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। সো ওয়াইড নেক হলে করার দরকার নাই, এটা হচ্ছে মেইন কথা। ওকে, সে সার্জন করেছেন এটা আর কি, আলটিমেটলি করেছেন, এখানে ওয়াইড নেক হলে করার দরকার নেই, দ্যাটস দ্য মেইন থিং। আলটিমেটলি যে মানে যে অপারেশনটা কমপ্লিট করেছেন উইথ দ্য স্ট্যাপলড মানে অ্যানাস্টোমোসিস সাইড টু সাইড লাইক দিস, and this was the specimen. And paraoperative finding ছিল growth is found in the cecum and ascending colon not involving cirrhosis, multiple lymph nodes near the pericolic and the middle artery, no ascites, no pelvic and perineural seedling, and liver was free from metastasis, and this was the specimen. He sent it to me. Okay. তো এটা নিয়ে আমাদের ফ্যাকাল্টি প্রেজেন্টেশন একটু পরে বলবেন, তো এটা নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস না করি। আলটিমেটলি হাউ দ্য
মানে her post-operative period was not eventful, was eventful ছিল এই কারণেই যে patients ultimately on the fifth POD developed a progressive breathlessness, increasing abdominal pain, discomfort with a tachycardia and the lowering blood pressure and the tachypnea. Saturation was decreasing with 2 liters of oxygen, and urine output was low. Lungs auscultation revealed normality. Abdominal examination revealed mildly distended abdomen, moderately tender whole abdomen, and patient still was on the IV ceftriaxone, metronidazole, and the aminoglycoside. So what happened to this patient? Anastomosis leak. Anastomotic leakage. I think diagnosis is straightforward. Shadad, জি স্যার post-operative period on the fifth POD with this condition. ফার্স্ট ডায়াগনোসিস অ্যানাস্টোমোটিক লিকেজ Anastomotic leakage. ওকে Okay. So patient has a CT scan and ultimately revealed a anastomotic leakage and a fluid collection in the peritoneal cavity. And আমরা একটু চলে যাই এখানে ইয়ে করে যে re-laparotomy was done, and on laparotomy anastomotic dehiscence was found at the ileocholic staple line. উনি যে ছবিটা পাঠিয়েছিলেন এটা দেখা দিয়ে এবং যেটা ডেসক্রিপশন ছিল যে হোল anastomotic line was disrupted. What is the reason for this disruption of the whole anastomotic line? Have you encountered any patient like this before, Professor Shadad? স্যার অ্যানাস্টোমোটিক লিকেজ আসলে প্রেডিক্ট করা কঠিন, মানে খুলে দেখা যায় যে কোনো পেশেন্টের একটা এন্ট্রিওর লাইন পুরোটা খুলে গেছে, কোনো পেশেন্টের ভেরি স্মল লিকেজ, এইটা আসলে ডিফিকাল্ট, ডিসাইড করা ডিফিকাল্ট। এখন অ্যানাস্টোমোসিসটা কিভাবে করছিল, উনি স্ট্যাপল অ্যানাস্টোমোসিস করছে মানে কি? Two-row stapler. টুরো স্ট্যাপলার এটা কি বার্সিলোনা টেকনিক নাকি? ওটা লেখা ছিল না। ওটা লেখা ছিল না। এখন স্যার আমরা আমাদের কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমরা গত 10-12 বছরে বার্সিলোনা টেকনিক উই অ্যাভয়েড, আমরা বার্সিলোনা করি না। আচ্ছা, বার্সিলোনা করি না একটা কারণে, বার্সিলোনা স্টেপল লাইন ইন্টারসেকশন হয়, মানে ক্রস স্ট্যাপলিং হয়। তো অনেকে বার্সিলোনা করে আবার ওই জায়গাটা কিছু স্টিচ দেয়। তো এই সব টেকনিকের যে স্টাডিতে অনেক ডিফারেন্স আছে তা না, কিন্তু কিছু কিছু স্টাডিতে দেখাইছিল যে বার্সিলোনা টেকনিকে ওরা 5%-এর মতো লিক ছিল, আর বার্সিলোনা ছাড়া যদি আপনি সাইড টু সাইড করেন সেখানে ওরা 2%-এর মতো দেখাইছিল। এরকম কিছু স্টাডি আছে, বাট খুব ডিফারেন্স আসলে নাই। কিন্তু আমাদের কিছু বিটার এক্সপিরিয়েন্সের কারণে উই স্টপ দ্যাট বার্সিলোনা টেকনিক। আমরা আসলে সাইড টু সাইড ফাংশনালি, মানে এন্ড টু এন্ড বলা যায়, আচ্ছা, অ্যান্ড দুই দিকে দুইটা স্ট্যাপল করে ওই মাঝখানে স্পেসিমেন রিট্রিভ করি যে জায়গা দিয়ে, সেখান থেকে হ্যান্ডসিন অ্যানাস্টোমোসিস করি। আর আইলিয়াল এন্ডটা যেটা, যেহেতু আইসোপেরিস্টালটিক হয়, আইলিয়াল এন্ডটাকে স্ট্যাপল করার পরে ওইটাকে আমরা ল্যাম্বার্ট করে দিই। এটা আমাদের কমন প্র্যাকটিস। ল্যাম্বার্টটা কমন প্র্যাকটিস। এবং এখন যেটা মনে করা হয় যে লেংথ অফ অ্যানাস্টোমোসিস, তো স্ট্যান্ডার্ড লেংথ অফ অ্যানাস্টোমোসিস বলে যে টার্মিনাল আইলিয়ামের যে লুমেন তার চেয়ে 1.5 টাইমস ইজ গুড এনাফ। কিন্তু কিছু স্টাডি আছে যদি 100 সেন্টিমিটার, মানে 10 সেন্টিমিটার, যদি 100 সেন্টিমিটার না, সরি 10 সেন্টিমিটার যদি অ্যানাস্টোমোটিক লাইন, মানে যদি এরিয়াটা থাকে, তাহলে ইন্টারলুমিনাল প্রেশার কম, ওইখানে দেখাইছে যে অ্যানাস্টোমোটিক লিকও কম। এবং আমরা কিছু করে দেখছি যে ওইটা আর্লি বাউল ফাংশন, এটা অনেকগুলা কেস না, বাট এটা কিছু অবজারভেশনের কথা বললাম আর কি। Okay. So what to do now? Any student with this finding? Sir, refashioning of the anastomosis site. Refashioning. Exteriorization. স্টেবিলাইজেশন করবো। Exteriorization. রিফ্যাশনিং এর ফেভারে আর কেউ আছে? স্যার ইট ডিপেন্ড স্যার। ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ। রিফ্যাশন করে কি করবে, তারপরে কি? যদি স্যার আমি দেখে দিই স্যার, মানে পেশেন্টের সেপ্টিসেমিয়া নাই, সেক্ষেত্রে স্যার করা যেতে পারে রিফ্যাশনিং। কি নাই? ম্যাটার ছিল সেপ্টিসেমিয়া এবং স্যার পেরিটোনাইটিস। স্যার পেরিটোনাইটিস স্যার, কালেকশন স্যার,
কানেকশন আছে, পেরিটোনিয়াইটিস তো থাকবেই, এই পেশেন্টের পেটে হাত দেওয়া লোকালি যাবে না যে পেরিটোনিয়াস থাকবে। পেশেন্টের এরকম পুরা ডিসরাপশন হয়ে গেছে। আচ্ছা তুমি তার চেয়ে সহজ কথা বলো তো, এরকম একটা সাসপেক্টেড কেস যখন ফিট পোস্ট অপারেটিভ ডেতে মনে হলো তোমার যেটা মেবি অ্যানাস্টোমেটিক লিকেজ, ওই সময় আমরা আসলে কি কি ইনভেস্টিগেশন করি? এবং কখনো কখনো কিন্তু কনফিউজিং যে লিকেজ নাকি সাবলিকুয়েট অবস্ট্রাকশন ডেভেলপ করলো, এরকম অনেক সময় পেশেন্ট কনফিউজও করে। এবং পেলভিক কালেকশনের জন্য আবার কিছু কিছু লুজ টুলও পাস হচ্ছে, তখন সার্জন অনেক সময় একটা ফলস হোপের মধ্যে চলে আসে। বাট ওই সময় কোন কোন ইনভেস্টিগেশন তোমাকে হেল্প করে যে এইটা ডিটেক্ট করার জন্য? স্যার একটা প্রথমে স্যার কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করতে পারি স্যার, তখন স্যার কমপ্লিট এখানে ব্লাড কাউন্টে কি হবে? স্যার লিউকোসাইটোসিস থাকবে স্যার, লিউকোসাইটোসিস থাকবে আর কি থাকবে? স্যার, নিউট্রোফিলিয়া থাকবে স্যার। নিউট্রোফিলে থাকবে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে, নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইট রেশিওটা রেশিওটা রেশিও, তাই না? রেশিওটা অনেক বেশি থাকবে। তো যাই হোক, সেই রেশিওর কথা পরে আসি। আর কি, এটা একটা ব্লাড কাউন্ট করলা। তারপর স্যার কন্ট্রাস্ট এন্ড সিটি স্ক্যান সিটি স্ক্যান কি কন্ট্রাস্ট দিবে? স্যার বোথ আইবি এন্ড ওরাল কন্ট্রাস্ট। ওরালটা আইবি কি এন্ড দিবে? আয়োপেমিডল কন্ট্রাস্ট দিবে। ওরাল যদি দেওয়া হয় সেটা কি? আয়োপেমিডল। মানে ওয়াটার সলিউবল। ওয়াটার সলিউবল। ওয়াটার সলিউবল। সিটি স্ক্যান আর কি? সিআর। সিআরপি স্যার। সিআরপি। তো ওইটা দিলে তো মোটামুটি সিটি স্ক্যান অলমোস্ট মানে না ক্লোজ টু 100% বোঝা যায়। আর এগুলো তোমার সাজেস্টিভ, তাই না, যেগুলো সিবিসি অ্যান্ড দি সিআরপি। সো এটা করার পরে তারপরে তো স্যার তো তোমাদের চলে গেছে যে কি করবে, সো দ্যাট এটা রিফ্যাশনিং রিফ্যাশনিং করা যেতে পারে। তখন কি করতে হবে, কোন ক্ষেত্রে এক্সট্রারাইজ করে দিবে? আইলিওকোলোস্টমি, এক্সট্রারাইজড আইলিওকোলোস্টমি কোন ক্ষেত্রে করবে? আর কোন ক্ষেত্রে তোমার মনে হবে যে রিফ্যাশনিং করে ক্লোজ করা এবং কাভারিং স্টমা করাটা বেটার অপশন? কোন ক্ষেত্রে এটা আসলে হয়? এনি স্টুডেন্ট? তোমরা এনি স্টুডেন্ট? স্যার পেশেন্ট যেহেতু এজেড, দ্বিতীয় সার্জারি সে পারবে না, যদি সে সেপটিক লোড কম থাকে তাহলে স্যার করবো। কি করবা, মানে শুধু রিফ্যাশনিং করে ছেড়ে দিবা নাকি কাভারিং স্টমাক? কাভারিং অ্যালিস্টমি সহ। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে? তাহলে আবার একটা তোমার চিন্তা থাকবে না মাথায় যে ওই যে ওইটা যে রিফ্যাশনিং করলা ওখানে আবার লিক হইতেও তো পারে। স্যার যদি কমপ্লিট ডিসরাপশন না হয়, হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল পেশেন্ট, কোনো কন্টামিনেটেড না, ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল কন্টামিনেশনটা কম স্যার, হুম হুম। এই ক্ষেত্রে আমরা স্যার রিফ্যাশনিং করে কাভারিং অ্যালিস্টমি দিতে পারি স্যার। স্যার এখানে রিফ্যাশনিংটা সবার আগে বলতে হবে যে ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনের কারণে বাউল ওয়ালের কন্ডিশন, যেখানে রিফ্যাশনিং করাটা আমার কাছে সেফ মনে হচ্ছে। যদি সেফ মনে না হয় তাহলে স্যার এটাই এক্সট্রারাইজেশন করে দিতে হবে। আর যদি সেফেস্ট হয়, মিনিমাম কন্টামিনেশন, মিনিমাম ইনফ্লামেটরি রিয়াকশন টু দ্য বাউল ওয়াল, then I will do refashioning and diverting ileostomy may be done. পার্সোনালাইজ করবে। জি স্যার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম কালেকশন এবং এমন অ্যাডিশন থাকে যে বোথ দি এন্ড এক্সট্রারাইজ করা ভেরি ডিফিকাল্ট। ভেরি ডিফিকাল্ট, আনা যায় না, আসে না। তখন ওই ক্ষেত্রে বরং তুমি যদি ক্লোজ করে দিয়ে প্রক্সিমাল স্টমা করাটা অনেক ইজিয়ার হয়, দ্যাট মে বি অ্যান অপশন। তবে আমাদের লাইফ টাইমের স্যারের সাথে, স্যার ওকে তো একমত হবেন যে মোস্ট অফ দি ক্ষেত্রে আমরা দুইটা এন্ড বের করে দেওয়া সবচেয়ে সেফ অপশন, সেফেস্ট টেকনিকই মনে হয় আমাদের কাছে। সেফেস্ট টেকনিক। রাইট, ওকে। এবং যিনি করেছেন তাই করেছেন, যে এক্সট্রারাইজ করে দিয়েছেন এবং তারপরে আনইভেন্টফুল রিকভারি, পরে আর কোনো প্রবলেম হয়নি পেশেন্টের, এবং টোটাল রিজলিউশন হলো। এখন আলটিমেটলি বাই দিস টাইম পেশেন্টের হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টটা আমাদের কাছে হাতে চলে আসলো। হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টটা এখন তো আসলে আগেকার ফরম্যাট যেরকম ছিল, এখনকার ফরম্যাট অ্যাজ রিপোর্টিং ফরম্যাট হ্যাজ টোটালি চেঞ্জড। সো প্যাথোলজিস্ট এখন অনেক ভালো ভালো অনেক সুন্দর করে মানে আমাদেরকে রিপোর্টিং গুলা দেখতে পাচ্ছি।
সো এই ধরনের একটা রিপোর্ট, এবং ফাইনালি আমরা টাইম কনস্ট্রেন্টের জন্য করতে পারছি না। সো দিস ওয়াজ দ্য প্রবলি যে এই পেশেন্টের হেমিকোলেক্টমিতে টোটাল লিম্ফ নোড ওয়াজ হারভেস্টেড 23 and number of lymph node with tumor metastasis was 11, and patienteর tumor burden score was more than 10, that is 16.52, that is more than 10, high score. And diagnosis ultimately was right hemicolectomy specimen adenocarcinoma grade 2, pathological staging T3 and 2B M0, BD3 high, মানে টিউমার বার্ডিং স্কোর। এটাই হচ্ছে পেশেন্টের হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টিং। প্রফেসর সাদ, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? রিপোর্ট সম্পর্কে স্যার, রিপোর্ট তো যে ভালো রিপোর্টিং করছে, যে করছে ভালো রিপোর্টিং করছে। ভালো আর রিপোর্টিং। সার্জারিতে রিকোয়েস্ট সার্জারি 23 লিম্ফ নোড, তারপরে 11টা লিম্ফ নোডই পজিটিভ। 11টা লিম্ফ নোডই পজিটিভ, এবং ওরা একটা ইয়েও করে দিয়েছে এটা, এরকম একটা ফাইনালি দিয়েছিল আর কি। আচ্ছা, আমাদের এই রিপোর্টের মধ্যে আমাদের একটা যে যে কোনো স্টুডেন্ট কি বলতে পারো যে এখানে কি কি ব্যাড প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর আছে? Yes. হ্যাঁ স্যার। স্যার লিম্ফ নোড, স্যার লিম্ফ নোড এবং স্যার পজিটিভ লিম্ফ নোডের স্যার রেশিওটা স্যার বেশি স্যার। ওকে, টিউমার বার্ডিংটা হাই। তার মানে লিম্ফ নোড রেশিও অনেক বেশি, তাই না? হ্যাঁ স্যার, টিউমার রেশিও বেশি। বার্ডিংটা হাই হাই টায়ার, হাই টায়ার স্যার। হাই টায়ার, এই দুইটা। আর কিছু? গ্রেড 2 T3 T3 না স্যার। গ্রেড 2 তো ভালোই। হ্যাঁ, গ্রেড হ্যাঁ 2, স্যার। গ্রেড 2 তো গ্রেড ওয়েল অ্যান্ড গ্রেড 2 খারাপ না। তবে এই দুইটা একটা ব্যাড প্রগনোস্টিক, তাই না? যে তার লিম্ফ নোডের এলএনআর অনেক হাই, আর একটা হচ্ছে যে টিউমার বার্ডিং। টিউমার বার্ডিং, রাইট। MMR proficient. স্যার এমএমআর প্রফিশিয়েন্ট স্যার ব্যাড প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর বলা যায়। এমএমআর প্রফিশিয়েন্ট, জি স্যার। কিন্তু এমএমআর প্রফিশিয়েন্ট এই পেশেন্টটা, সেটা কি কনসিডার করার মতো পেশেন্ট? না স্যার, এজেড রোগী যদিও স্যার, কিন্তু আমার স্যার হয়তো ট্রিটমেন্ট। স্টেজ 2 তে না কনসিডার করলে ভালো হইতো। জি স্যার, স্টেজ 2। স্টেজ 3। কিন্তু স্টেজ 3। হ্যাঁ স্যার। ওকে। তো এই পেশেন্টের আবার সিদ্ধান্ত ছিল একটা ফলো আপ এমডিটি, অ্যান্ড আলটিমেটলি সার্জন ডিড এ ফলো আপ এমডিটি। সো এখন ডিসিশনটা কি হবে? ফলো আপ এমডিটিতে যদি আমরা একটু 76-year-old লেডি, ইসিজি পারফরমেন্স স্ট্যাটাস ইজ 1, clinical staging was CT3N1M0, MDT. Ultimately, patient has done an upfront surgery due to right hemicolectomy. An episode of anastomotic leakage was there, and ultimately managed by exteriorization and ileostomy. Pathological staging PT3N2B, LNR 0.48, no LVI, no PNI, circumferential, radial, proximal, and the distal dissection margin free, high tumor burden with a count at an MMR proficient, preoperative CA is 2.48. So based on these, patient-এর what would be the এখানে আছে না স্যার আপনার রাকিবুল আছে না? হ্যাঁ, রাকিব, ডাকছি এখন। What would be the further decision থেকে আমাদের মানে স্টুডেন্টরা বলুন। ডক্টর রাকিব, ডক্টর রাকিব আর ডক্টর আরিফ। স্যার আসসালাম হ্যাঁ, সাদাত স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। এই পেশেন্টের কনসিডারিং দ্য পোস্ট অপারেটিভ ফাইন্ডিং, ওনাকে অবশ্যই পোস্ট অপারেটিভ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দেওয়া লাগবে। আর যেহেতু নন মেটাস্ট্যাটিক, সেক্ষেত্রে স্যার এই ক্ষেত্রে হলো আমাদের কোনো টার্গেটেড বা ইমিউনোথেরাপির প্রয়োজন নাই আর কি। তবে ওনার হাই রিস্ক পেশেন্ট চিন্তা করে স্যার হচ্ছে যে শর্টেনিং অফ দা কেমোথেরাপি, যেটা আইডিয়া ট্রায়ালে বলে, ওইটা আমরা কনসিডার করব না। আমরা কনভেনশনাল কেমোথেরাপিতে যাবো আর কি, হয় ক্যাপক্স অথবা ফলফক্স। আচ্ছা, তুমি খেলে আমাদেরকে একটা বলবা যে তোমরা কখন কেপক্স দাও, কখন ফলফক্স দাও? স্যার এইটা আসলে নির্দিষ্ট, স্যার আমি আপনার সাথে কথা বলতে গেলে সবাই সার্জনরা যেভাবে, স্যার আমি প্রেজেন্টেশন শুনছিলাম, আহ, যেভাবে মেডিকেল অনকোলজির পার্সপেক্টিভ করছেন, আমার তো পরবর্তীতে কথা বলতে গেলে খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। তবে ক্যাপক্স আর ফলফক্সের স্পেসিফিক কোনো মানে পোস্ট অপারেটিভে আলাদা কোনো সিলেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া নাই। তবে আইডিয়া ট্রায়াল যেটা বলেছে যে স্টেজ 3-তে কিছু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলে
3 months capox is non-inferior to 6 months capox, কিন্তু ফলফক্স এর ক্ষেত্রে সেটা বলছে যে 6 months ফলফক্সই বেটার দেন 3 বেটার। months ফলফক্স। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা আইডিয়া ট্রায়ালের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে আর্লি স্টেজ 3 ক্যান্সার যেগুলো খুবই হাই রিস্ক না, সেক্ষেত্রে আমরা 3 মান্থের ক্যাপক্স দিলে ডিউরেশন অফ দ্য ট্রিটমেন্টটা কমে আসবে স্যার, এবং ট্রিটমেন্ট রিলেটেড কমপ্লিকেশনটা কমে আসবে, একই আউটকাম পাবো। আমার মনে হয় দ্যাটস এ গ্রেট আনসার। হয় কি আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওই অনেক সময় আমরা যখন একটা পেশেন্ট পাঠাই, নিজেরাও দুইজন অঙ্কোলজিস্টের কাছে যায়, তা একজন বলছে ক্যাপক্স দিতে আর একজন বলছে ফলফক দিতে, রুগী আবার ফেরত এসে জিজ্ঞেস করে স্যার কোনটা দিব। একটা বিপদ না আমাদের জন্য তো এটা, এই তাকে এ- এটা এইটা বলাও তো স্যার এইটা স্যার আমার কাছে মনে হয় পেশেন্ট টু পেশেন্ট পার্সোনাল, ডাক্তারের নিজের সিদ্ধান্ত এবং পেশেন্ট কি চায়, পেশেন্টের বাসা হসপিটাল থেকে কতটুকু দূরে, সে 2 দিন হসপিটালে স্টে করতে পারবে কিনা। তারপর হচ্ছে যে স্যার আরেকটা জরুরি জিনিস আমাদের জন্য স্যার, 2 দিন মানে 48 ঘন্টা স্যার পেরিফেরাল ভেইনে কেমো দেয়া কিন্তু স্যার খুবই ডিফিকাল্ট আসলে। যদি আপনার লোকে কোনো সেন্ট্রাল লাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে, এই ক্ষেত্রে রোগী 12 সাইকেল কেমো নেওয়া অনেক ক্ষেত্রে রোগীদের জন্য মানে অনেক কষ্টকর হয়ে যায়। এইসব কিছুই হসপিটালাইজ থাকতে হয় পেশেন্টকে স্যার। না না, ওই ওকে। ভেইন গুলা নষ্ট হয়ে যায়। 48 ঘন্টা 5FU দেয়া 3 বা 4টা সাইকেল পরে ওই রোগীর ভেইন পেরিফেরাল ভেইন পাওয়াটা অনেক সময় ডিফিকাল্ট, যায় না। তোমাদের এক্সপেরিয়েন্স টক্সিসিটি কি ফলফক্স একটু বেশি? বেশি স্যার বেশি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় 5FU কন্টিনিউ যখন চলে তখন স্যার পেশেন্টের সিমটোমেটিক টক্সিসিটি আরো বেশি থাকে, যেটা হচ্ছে নসিয়া ভমিটিং বিশেষ করে সেগুলো বেশি থাকে, কিন্তু আবার ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ কমপ্লিশন রেট তো স্যার কম স্যার ফলফক্সে কেপক্সে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি জি জি। কিন্তু স্যার একটা আসসালামু আলাইকুম জিনিস, স্যার। হ্যাঁ স্যার আমি ডক্টর রাকিবুল হাসান স্যার। হ্যাঁ রাখি বলুন। স্যার আরিফ তো খুব চমৎকার করে বলছেন স্যার। আমরা স্যার এর সাথে স্যার আমরা একটু টক্সিসিটি প্রোফাইলটাও দেখি স্যার। স্যার যেমন ফলফক্সে স্যার মাইলো সাপ্রেশনটা বেশি হয় স্যার, আবার কেপক্সে স্যার ডায়রিয়া, হ্যান্ডফুট সিনড্রোম এগুলো বেশি হয় স্যার। তো পেশেন্টের কোমরবিড কন্ডিশন, তার ডায়াবেটিস, প্রেশার, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আছে কিনা এগুলো আমরা বিবেচনায় নিই স্যার। আর আরিফ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে স্যার, 2 দিন হসপিটালে ভর্তি থাকা পেশেন্টের জন্য একটু স্যার ট্রাবলসাম আসলে। পেশেন্ট কিন্তু ক্যাপক্সি বেশি প্রেফার করবে, এবং যেটা বলতেছিল ক্যাপক্সের কিন্তু স্যার টক্সিটিক স্লাইটলি কম, কনভেনিয়েন্ট, আমরা এটাই বেশি প্রেফার করি আর কি স্যার। তবে স্যার এটা পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভেরি করতে পারে যে টক্সিসিটি তাহলে কি প্রোফাইলটা। তোমরা ফলফক্স দেওয়ার আগে তো ডিপিওআইডি তে রুটিনলি রিকমেন্ডেড না, ডিপিওআইডি কি করায় নিচ্ছ? স্যার আমাদের দেশে তো এটা করা হয় না স্যার, মানে করা অ্যাভেলেবল হয় না না, তো স্যার। বাট হয় না এনসিসিএন স্যার। রিকমেন্ড করে নাই আসলে। না স্যার, এখনো ইন্টারন্যাশনালি আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ওরাও রিকমেন্ড করে না, তবে কিছু কিছু বাট জায়গায় পেশেন্ট স্টাডি চাইলে হয়েছে। করতে হবে, ওরা বলছে পেশেন্ট করতে চাইলে করতে হবে। এইটা স্যার করতে হবে স্যার, এখনো তো স্যার ইনভেস্টিগেশনাল, ওরা যেটা বলছে এনসিসিএন এখনো ইনভেস্টিগেশনাল বলছে। না কিন্তু বলছে যে লাস্ট যেটা বের হয়েছে ওখানে বলছে পেশেন্ট চাইলে তোমাকে করতে হবে, আচ্ছা স্যার। বাট নট রিকমেন্ডেড। ওকে, তাহলে আমাদের ডিসিশন হচ্ছে ফর দিস পেশেন্ট আমার মনে হয় যে কনভিনিয়েন্স হচ্ছে মানে ক্যাপক্সটাই, এই তো এজেড পেশেন্ট, এজেড পেশেন্ট ফর কনভিনিয়েন্স ক্যাপক্স, হ্যাঁ। ওকে, তো ফাইন। অ্যান্ড আলটিমেটলি রিএমডিটি বা মাল্টিডিসিপ্লিনারি বোর্ড যেটা হয়েছিল, ওরা আলটিমেটলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অ্যাডজুভেন্ট কিমোথেরাপি ক্যাপক্স ফর 6 months অ্যান্ড রিভার্সাল অফ দ্য আইলোস্টোমি আফটার দ্য কিমোথেরাপি অ্যান্ড ফর দ্য রেগুলার ফলো আপ। এই এখন আমরা একটু শেষ পর্যায়ে আসছি আমাদের এই কেস ডিসকাশনের জন্য। আমরা যদি কেসটাকে কনক্লুড করি এই পেশেন্টটাই, প্লিজ হ্যাঁ আগে ওকে, কেস কনক্লুড করি। তাহলে ছিল এরকম, 76 years old lady was diagnosed with a moderately differential adenocarcinoma of the cecum, initially staged as a CT3N1M0. She underwent a hemicolectomy with curative intent, and a final histopathology report revealed a PT3N2B. 11 out of 23 lymph nodes was positive, high tumor burden and MMR proficient and consistent with the stage 3C colon cancer. And the postoperative event was an anastomotic dehiscence, which was managed by extrusion of the bowel. And the adjuvant treatment and the recovery, patient successfully completed 6-cycle adjuvant capox chemotherapy. She tolerated the treatment well, except a few symptom features of the neuropathy, and the ileostomy then reversed. And at 1 year, patient survival, আমরা যে আউটকামটা যে পেশেন্টের পাঠিয়েছেন, ফলো আপটা CA level normal, colonoscopy healthy, anastomotic line with no metaconus lesion, CCT chest, abdomen, and pelvis, no evidence of the recurrence of the metastasis.
সো এই পেশেন্টের তাদের যে হোল ট্রিটমেন্ট জার্নিটাই আমরা একটু দেখি, যে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস, সার্জারি অ্যান্ড কেমোথেরাপি হোলটা কমপ্লিট করতে প্রায় 1 বছর, এবং এরপরে পেশেন্ট নাও ইজ ডিজিজ ফ্রি অ্যান্ড দ্য গুড জেনারেল হেলথ পেশেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট, অ্যান্ড পেশেন্ট নাও নিড এ ফলো আপ অ্যান্ড দ্য টিউমার সার্ভিলেন্স ডেফিনেটলি। সো এনি স্টুডেন্টস উইল বলবে যে কিভাবে ফলো আপ করবে বা সার্ভাইভারশিপে পেশেন্টের কি কি খেয়াল করবে ফর দিস পেশেন্ট। শাহাদাত স্যারকে একটা প্রশ্ন করি স্যার। হ্যাঁ, শিওর। শিওর। যে স্যার, যে অ্যানাস্টমি লিকেজ যদি হয়, পেশেন্ট থেকে আমাদের সার্ভিলেন্সে কোনো চেঞ্জ হবে স্যার? না, একই একই স্যার, আমরা প্রোটোকলটা ফলো করবো স্যার। না, ওইটা যেটা বলা হয় এটা অ্যানাস্টোমোটিক লিকেজে চেঞ্জ হবে না, কিন্তু যে টিউমার পারফোরেশন যদি হয় ডিউরিং সার্জারি তাহলে হয়তো অঙ্কোলজিস্ট ওইটাকে একটা আহ, যে পেশেন্টের তুমি যে জানোই যে টিউমার পারফোরেশন হইলে তার জন্য যে আপ স্টেজ জি ধরে স্যার, নেওয়া হয়, জি স্যার। সেটা ডিফারেন্ট, বাট এটার জন্য হবে না। আচ্ছা কিন্তু এবার যে লাস্ট একটু ইনফ্ল্যামেটরি যে একটা চ্যাপ্টারটা আছে সেটা দেখছো তো, যে ওর পুরো প্রগনোস্টিক একটা রিলেশন নিয়ে আসছে এখানে। আমাদের একজন স্টুডেন্ট বলো তো ক্লিয়ারলি কিভাবে প্রোটোকল হবে, সার্ভেইলেন্স প্রোটোকলটা কিরকম হবে? স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি শিহাব স্যার, এফসিপিএস পার্ট 2 ট্রেনি স্টুডেন্ট, বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। এই পেশেন্টের স্যার সার্ভিলেন্স যেটা হবে, হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড সিরাম সিই লেভেল 3 to 6 monthly for 2 years, then 6 monthly for another 3 years, or total 5 years. Then CT, abdomen, chest and pelvis 6 to 12 monthly for 2 years, then yearly for another 3 years, or total 5 years. And colonoscopy 1 year, after 1 year, then 3 year and 5 year. যদি কোনো অ্যাডভান্স অ্যাডেনোমা পাওয়া যায় তাহলে এটা 3 ইয়ারের জায়গায় 1 ইয়ারলি আসবে স্যার। অ্যাডভান্স এডিনোমা মানে কি? অ্যাডভান্স অ্যাডেনোমা মানে স্যার যদি মোর দেন 1 সেন্টিমিটার কোনো অ্যাডেনোমা হয়, যদি হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া হয় স্যার, যদি কোনো এটাতে টিউবুলোভিলাস অ্যাডেনোমা হয় স্যার। জি স্যার, টিউবুলোভিলাস অ্যাডেনোমা পাওয়া যায়, তখন এটাকে এগুলো ভিলাস নাকি অ্যাডভান্স অ্যাডেনোমা, প্রিডমিনেন্টলি ভিলাস ফিচার? প্রিডমিনেন্টলি সরি স্যার, ভিলাস, প্রিডমিনেন্টলি ভিলাস 1 সেন্টিমিটার বেশি, আর যদি স্যার হাইগ্রেড হাই ডিসপ্লেসিয়া গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া থাকে, আর ভিলাস। হাইগ্রেড ডিসপ্লেসিয়া অ্যান্ড অর জি এন্ড স্যার। ওকে, আচ্ছা, যদি থাকে তাহলে কোলোনোস্কোপি শিডিউলটা চেঞ্জ হবে। চেঞ্জ হবে, জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, 5 বছর পরে রুগী ছুটি? স্যার 5 বছর পরে আমরা লাইফ লং আমরা ইয়ারলি সিএ করব। আর আমরা স্যার যদি আমরা যেহেতু এটা এজেড পেশেন্ট, তারপরে আমরা যে 3 ইয়ারলি আমরা কোলোনোস্কোপি এভরি করতে 3 to পারি 5 স্যার, ইয়ার্স কোলোনোস্কোপি, 3 to তাই তো? 5 ইয়ারলি। জি স্যার। আচ্ছা, আর ওর পরের লাইনটা সার্ভাইভারশিপের বিষয়টা দেখি। স্যার এটা সার্ভাইভারশিপ এখন স্যার পেশেন্টের যখন আমরা এই যে ডিসচার্জ দিচ্ছি, তখন তাকে একটা ওভারঅল সামারি অফ ট্রিটমেন্ট এবং তার যে সার্জারি, তার যে ওয়ার্ক আপ করা হয়েছে, সার্জারি করা হয়েছে, এইটার সামারি। এবং যেহেতু এই পেশেন্ট কোলন ক্যান্সারের, তার তো কোনো স্যার নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি পায়নি, এবং সে যে অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি পাবে সেটা তাকে লিখে দেওয়া, এবং সে আফটার ডিসচার্জ সে যে সার্ভিলেন্সে থাকবে, এই যে আমরা যে সার্ভিলেন্স প্রোটোকল নিয়ে আলোচনা করলাম, সেটাতে সে যে অ্যাডারেন্ট থাকবে, এইটা জিপি বাইরে তো এটা স্যার বাইরের ইয়েটা তো মানে জিপি লেভেল বা অনকোলজিস্ট থেকে এটা ইয়ে হবে। আর সাথে স্যার এই হেলথ বিহেভিয়ার, তার যে টক্সিসিটি কেমোথেরাপি রিলেটেড, সেগুলোও তাকে কাউন্সেলিং করতে হবে। আর স্টোমা রিলেটেড কাউন্সেলিং থাকবে স্যার। আর যে কমপ্লিকেশন এগুলো মিনিমাইজ করা, হেলদি বিহেভিয়ার, তার ওভারঅল সে অ্যাডারেন্ট থাকবে সার্ভিলেন্সের সাথে, এগুলো থাকবে স্যার। আর কখন রেফারেল হবে সেটাও থাকবে সার্ভাইভারশিপে, মানে জিপি আবার মানে কখন জিপি স্পেশালিস্টের কাছে আবার কখন পাঠাবে সেই স্পেশালিস্টের লাইনগুলো। কাছে পাঠাবে। তো এটা অনেকটা বড় চেক লিস্ট আছে, তাই না? সার্ভাইভারশিপের জি মধ্যে স্যার। কিন্তু একটা বড় চেক লিস্ট আছে এখানে। জি স্যার। জি স্যার। ওকে, গুড। ওকে, উইথ দিস আমরা এই কেসটা আজকে ডিসকাশনটা কনক্লুড করছি। হ্যাঁ, তো কমেন্টটা আমরা একটু পরে নেই, আমাদের মানে একটু ফ্যাকাল্টি প্রেজেন্টেশন আছে একটু ব্রিফে, যদিও টাইম কনস্ট্রেইন আছে আমাদের, তো কষ্ট করে প্রিপেয়ার করেছি। আমার মনে হয় আমরা একটু দেখি, ওটা দেখার পর আমরা একটু ডিসকাশন চলে যাব। ঠিক আছে প্রফেসর সাদত? জি স্যার, অসুবিধা নেই।
ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। আমি